لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم താരകങ്ങൾക്കങ്ങ് ബദറാണ് തീരങ്ങൾ താണ്ടുന്ന പ്രഭയാണ് താരകങ്ങൾക്കങ്ങ് ബദറാണ് തീരങ്ങൾ താണ്ടുന്ന പ്രഭയാണ് സകലർക്കും നിത്യനീലാവാണ് സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي ദാഹത്താലുള്ളം കരിഞ്ഞിടും പാനത്തിനായി കരഞ്ഞിടും ദാഹത്താലുള്ളം കരിഞ്ഞിടും പാനത്തിനായി കരഞ്ഞിടും ഹൗലിൻ്റെ ചാരെ ഞാൻ നിന്നിടും അങ്ങിലാണ് ഭയം ഖൈറൻ നബി الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح
المحي والحبيب العربي والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذا لصحبي صلاة منك دائمتي على النبي بمون هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم മീമോട് തുടങ്ങും മദീന മശ്ഹൂർ ബലദ് അമീന മിസ്കിൻ്റെ മംബഇസ്ഥാന മിസ്ബാഹ് നൂർ നബീന അസ്സലാത്തു അലൻ നബി
والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي മന്നം ഖുബ്ബത്തുൽ ഖളിറ മഹബൂബിന്റെ മസാറ മന്നം ഖുബ്ബത്തുൽ ഖളിറ മഹബൂബിന്റെ മസാറ കാണാൻ മുനവ്വറ കരയുന്നൊരു ഫഖീറ الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي പാറും പറവകളിതിലെ വരൂ പറക്കാൻ ജനാഹ് തരൂ പാറും പറവകളിതിലെ വരൂ പറക്കാൻ ജനാഹ് തരൂ ബേജാർ പറയാനാ ബഖീഇലടങ്ങാനാ ഈമാന് മടങ്ങും ത്വയ്ബ ഈ മണ്ണിനെന്തൊരു ത്വയ്ബ ഇഷ്ഖിൻ്റെ അഹ്ലിന് കഅബ ഇത് ആലമിൻ്റെ ഖൽബ ഇത് ഖിബ്ലത്തുൽ ഖിബ്ല തിരുറൗളയിലൻ ഖുബ്ല ഇത് ഖിബ്ലത്തുൽ ഖിബ്ല തിരുറൗളയിലൻ ഖുബ്ല വിളിക്കൂലെ ബിലാ മുഗ്ല വരണം മൗത്തിൻ ഖബ്ല الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي എൻ മൗത്ത് സക്കറാത്ത് ഏറ്റം ഖബറിലെ ളുൽമത്ത് എടങ്ങേറിൻ ഖിയാമത്ത് എങ്ങാണ് മദീനത്ത് ഈ നലമിത് കോർത്തത് കൊണ്ട് അർശിൽ കമാലും പൂണ്ട് ബദ്റുൽ കമാലെ കണ്ട് മൗത്താകണം കൊതിയുണ്ട് الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي സുഹൃത്ത സുന്ദര മുഹൂർത്തം സാക്ഷാത്കൃതമായിരിക്കുകയാണ്. ആശിക്യങ്ങൾ ഇഷ്കിലലിയുന്ന അവാച്യമായ രാവുകൾ. Come days which keep the silence to enjoy the breeze of the Medina. This is the time. പ്രവാചകാനുരാഗികൾ ഹൃദയതന്ത്രികൾ മീട്ടുന്ന ആ മനോഹരമായ രാവ്, ദുബായ് മീലാദ് കോൺഫറൻസ്. Yes, indeed, it's a much awaited day for the entire Wafi community in the UAE and the well-wishers gathered here on this auspicious day. This golden event is organized by the Dubai Wafi Alumni Association, a dynamic group of graduates spiritually enlightened by the Wafi title and inspired by the legacy of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The association fosters a strong community rooted in Islamic values, and today's gathering reflects that mission.
The role and responsibility of the Wafi alumni here in Dubai are deeply rooted in the values of knowledge and service. As an educated and spiritually driven team, we strive to give back to the community through various educational activities. പ്രായോഗിക മതപഠന സംവിധാനം തീവ്രാഭിലാഷമായ പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ ഒരു പൊതുപ്രതീക്ഷയാണ് അൽജിൽ അക്കാദമി. വാഫി ദുബൈ അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ മഹത്തായ ഒരു സംരംഭമാണ് അൽജിൽ അക്കാദമി. And Alhamdulillah, we currently have 85 active students enrolled across 4 different courses, both online and offline. In addition to the Al-Jil Madrasa course, as mentioned here, we offer the Hifz course, the Diploma in Islamic Studies for adults, and a Quran recitation course available to the people of all the ages. സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണ പദ്ധതികൾ, സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നതിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റ് മിഷൻ SCMൻ്റെ കീഴിൽ വാഫി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധ്യമായ തലത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാഫി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ ദുബൈ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെ വ്യാപൃതമാക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ വിശാലമായ കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്, അതിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാണ് വിനയാന്വിതരായി. Yes, it's a time to welcome our eminent personalities to this esteemed function. With all your permission, first of all, we would like to welcome Sayyid Rashid Ali Shihab Tangal Panakkad. Inshallah, hopefully, he will be arriving, inshallah. One of the twinkling stars of Kodopanakal family and the backbone of the Indian Muslim community. കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് കോളേജസ് CIC വാഫി വഫിയ സംവിധാനങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ, ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലീഗ്, മോറോവർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി ആദർശേരി. The Honorable Joint Secretary of the CIC, the visionary leader of Katilangadi PMSA institutions, പ്രതിഭാധനനായ പ്രഭാഷകൻ, വാഫികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് വാഫി ഫൈസി കക്കാട്. Yes, we are welcoming also the honorable guest PK Anwar Naha Sahab. Inshallah, hopefully he will be arriving here soon. The esteemed UAE national leader of KMCC, the Kerala Muslim Cultural Center, has long been a pillar of support for the expatriate community, fostering unity and offering humanitarian aid across various initiatives. Under the visionary leadership of individuals like Anwar Naha Sahab, KMCC continues to inspire and strengthen the bonds of brotherhood within the community. We are privileged to have him with us today. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, മണ്ഡലം, പഞ്ചായത്ത് KMCCയുടെ നെടുന്തൂണുകളായ ഭാരവാഹികൾ, ഹുദവി കൂട്ടായ്മയായ ദുബൈ ഹാദിയയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ, അവർ ബിലൗഡ് പാരൻസ് ഓഫ് അൽജിൽ അക്കാദമി, ഓവർസീസ് നാഷണൽ വാഫി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഈ മഹനീയ സംഗമത്തിൻ്റെ സംഘാടകരായ ദുബൈ വാഫി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, ദുബൈ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ, UAEയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള വാഫി കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഞങ്ങളുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, with all due respect, on behalf of the Dubai Wafi Alumni Association, we express our heartfelt gratitude and warmly welcome each and every one of you to this special gathering. നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഡൈനാമിക് വൈബ്സ്. ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി ഉസ്താദ് അഹമ്മദ് വാഫി കക്കാടിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. അതിമനോഹരമായ
ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയ നാളുകളെ സമ്മാനിച്ച ഫാഫി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സ്നേഹികളായ അഭിവന്ദരായ സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്പനേരത്തെ നൃത്തത്തിന് നാഥൻ തന്ന ഈ തൗഫീഖിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. മീലാദുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം നാടുടനീളം അതിൻ്റെ ആവേശപ്പൊലിമയിലാണ്. ഒരു ജനത എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ലോക ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദിവ്യ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പൊന്നക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ അധ്യായങ്ങൾ. അധാർമികതയുടെ മരുഭൂമിയായിരുന്നു, നമുക്കറിയാം. അധാർമികതയുടെ മരുഭൂമിയിൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കുളിർമഴ പെയ്യിപ്പിച്ച, ധർമ്മത്തിൻ്റെ കുളിർമഴയായി പെയ്തവതരിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിമനോഹരമായ വ്യക്തിത്വം. ഡൈനാമിക് വൈബ്സ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ മുഴുവനും മകുടോദാഹരണമായിട്ട്, ഉജ്ജ്വലമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട്, ഒരു പനിനീരിതളിൻ്റെ നിർമ്മല സാന്നിധ്യമായി, സൂര്യ തേജസ്സിൻ്റെ കൃത്യനിഷ്ഠയായി, അലമാലകളുടെ ക്രിയാത്മകതയായി, പർവ്വതങ്ങളുടെ സ്ഥൈര്യമായി, അതിനെല്ലാം ഉപരി തുഷാരബിന്ദുവിൻ്റെ സുതാര്യ സൗന്ദര്യമായി മുഹമ്മദുർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മഹാഗാഥകൾ, അത് കാലമുള്ള കാലത്തോളം നിലനിൽക്കാൻ വിശ്വാസികൾ കാണിക്കുന്ന ആവേശം, അവരുടെ ധർമ്മബോധം വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാത്തിരിക്കുന്ന നന്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിനു വേണ്ടി, ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം നയിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി മോഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ആവേശങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ ആമുഖമായി തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാതരം ബറക്കത്തുകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഈ നെയ്ത്തിരി കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ചടുലതയെ അള്ളാഹു മാനിക്കട്ടെ, ആദരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മുതിർന്നവരേതായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട ഒരു കവിതയുണ്ട്. ജോൺ ഹേ എന്ന അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്, അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ്മാൻ കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കവിത ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് പറയേണ്ടുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു സൂചിക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാനത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമാണ്. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന, സാമ്പത്തിക വൈഭവങ്ങൾ മനുഷ്യനിലുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിളംബരം ചെയ്യുന്ന അക്ഷരചാർത്തുകളാണ് സത്യത്തിൽ ആ കവിതയിലുള്ളത്. രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉല്ലേഖനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദ കിങ് വാസ് സിക്ക്. രാജാവിന് രോഗമാണ്. ഹിസ് ചീക്ക് വാസ് റെഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിൾ ചുവന്നു തുടുത്തതാണ്, കണ്ണുകൾ തിളക്കമാർന്നതാണ്. അഥവാ രോഗത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ല. പക്ഷെ രാജാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് രോഗമാണ്. ഈ വിചിത്രമായ വാദത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിത പുരോഗമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാത്തരം വിഷഗ്വരന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്നു പരിശോധിച്ചു. അവരൊക്കെയും പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് രോഗമില്ല, താങ്കൾ ആരോഗ്യവാനാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് പറയുന്നവരെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവസാനം ഒരു ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ അസുഖത്തിന് വലിയ ഒരു ചികിത്സയുണ്ട്. സന്തോഷവാനായ ഒരാളുടെ കുപ്പായം ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന്.
രാജാവിന് ആശ്വാസമായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണല്ലോ, പോംവഴിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാജാവിൻ്റെ സേവകന്മാരെ, കിങ്കരന്മാരെ നാടുടനീളം പായിച്ചു. അവർ നെട്ടോട്ടം പാഞ്ഞു. കവലകളിലൂടെ പോയി, പട്ടണങ്ങളിലൂടെ പോയി, ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ പോയി. എന്തിനായിരുന്നു? ഒരു കുപ്പായം കിട്ടാൻ, ഒരു സന്തോഷവാന്റെ കുപ്പായം കിട്ടാൻ. നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. നിരാശപ്പെട്ട് മടങ്ങുന്ന ഓരോ സംഘവും രാജാവിൻ്റെ ദർബാറിലെത്തിയിട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. രാജാവ് മെല്ലെ മെല്ലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ നാടുഭരിക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയാണ്. അവസാനത്തെ സംഘം മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ചൂളം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന, പുൽമേട്ടിൽ ഉരുണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്തുഷ്ടനായ, പുഞ്ചിരിച്ചും ചിരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവർ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് സന്തുഷ്ടനാണോ? അതെ, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ദുഃഖപ്പെടാൻ നേരം എന്നായിരുന്നു വിചിത്രമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. അങ്ങൊരു സഹായം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ രോഗം മാറാൻ അങ്ങയുടെ കുപ്പായം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തരണമെന്ന്. അദ്ദേഹം എട്ടുദിക്കും പൊട്ടുമാർ ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചു എന്ന് പറയും വിധം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്കതിന് കുപ്പായമില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു. ഈ വാർത്തയും രാജാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള, പള്ളിയുറങ്ങാൻ അറയുള്ള, വെഞ്ചാമരം വീശാൻ തോഴിമാരുള്ള, മൃഷ്ടാന്നം ഭുജിക്കാൻ അന്നങ്ങളുള്ള ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ്. ധരിക്കാൻ ഒരു കുപ്പായം പോലുമില്ലാത്ത ആ മനുഷ്യൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇതെന്തു ഹേ കഥ എന്ന വിധത്തിലായി അദ്ദേഹം. ജനാലകൾ തുറക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് വെളിച്ചം അടിച്ചു വീശുന്നു. മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ദുഃഖിതരായ, വ്യസനിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് രാജാവ് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. രാജാവിനെ കണ്ട് ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുമ്പോൾ രാജാവിനും സന്തോഷം അധികരിക്കുന്നു. മെല്ലെ മെല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം മാറുന്നു. ഇവിടെ കവിതയും അവസാനിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് വൈബ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂലങ്കഷമായി ആ വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സന്ദർഭമല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാലും ചില സൂചനകൾ മാത്രം. ആ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക്, ഒരാൾ, എന്താണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വൈബ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അണയും വരെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് നിലകൊള്ളാനും ക്രിയാത്മകമായിട്ട് വാഴാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രയോജനപ്രദമായ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റിപ്പണിയലാണ് ഡൈനാമിക് വൈബ്സിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം ആദ്യമേ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത്? ആ ബോധത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിലൂടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യന് ലോകം ഉറക്കെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണത്. മനഃശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ഇളക്കിമറിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണത്. വാട്ട് എ മാൻ റിയലി വാണ്ട്സ്. ഒരാൾക്ക് എന്തു വേണം? എന്തിനാണിതെല്ലാം? എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യത്തിന് പലരും പല ഉത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു. 70ഓളം വർഷം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനഃശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ഗവേഷകന്മാർ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, മനുഷ്യൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നറിയുമോ? സന്തോഷം. വീട് വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ, കാറ് വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ, ജോലി വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ, പതക്കങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ, സ്വീകാര്യത വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ, എല്ലാവരും അത് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപചോദ്യമുണ്ട്. അതെന്തിന്? സന്തോഷമാണ്. ഈ സന്തോഷം എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും എന്നതറിയാനാണ് ഗവേഷകർ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും നടത്തിയത്. ജോൺ ഗോട്ട്മാൻ എന്നു പേരുള്ള അമേരിക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്ര വിശാരദൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ബന്ധങ്ങളാണ്. സ്നേഹബന്ധങ്ങളാണ്. സന്തോഷം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകുന്നത് അവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ജോലിയല്ല, അവൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളല്ല, അവൻ്റെ അംഗീകാരങ്ങളല്ല, ബന്ധങ്ങളാണ്.
ചിന്ത നിങ്ങളേക്ക് വിട്ടുതരുന്നു. ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആവേശത്തേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന വലിയ ഒരു സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അന്ത്യയാത്ര പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരോർമ്മ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക? പണ്ട് SSLCക്ക് വാങ്ങിയ A+കളായിരിക്കുമോ? പിന്നീട് വാങ്ങിയ റാങ്കുകളായിരിക്കുമോ? സമ്പാദിച്ച ജോലികളായിരിക്കുമോ? സമ്പാദ്യമായിരിക്കുമോ? അല്ല, അതൊന്നുമല്ല. അവസാനം കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഓർമ്മ എടുത്തോളൂ നിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളമായ നിമിഷങ്ങളെ സമ്മാനിച്ച ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ആ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനമായി മനുഷ്യന് സന്തോഷം പകരാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദുർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മാ അൻത യാ മുഹമ്മദ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിയോഗിതനായിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ്? അതിനുത്തരം ഞാൻ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ വന്നവനാണ്, ചേർത്തു പിടിക്കാൻ വന്നവനാണ്. സിലത്തുർ റഹം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കാണുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ എല്ലാത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കി സ്വച്ഛന്തമായി ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒന്നാമതായി മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ടുന്ന ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്ധങ്ങളാണെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. റിലേഷൻ, പോസിറ്റീവ് വൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വൈബ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ മർമ്മപ്രധാനമായ പോയിന്റ് ബന്ധങ്ങളാണ്, റിലേഷനാണ് എന്ന വലിയ വസ്തുത. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ അമേരിക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ജോൺ ഗോട്ട്മാനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ബന്ധങ്ങൾ രൂഢമൂലമാകുന്നതിനും വെള്ളിച്ചകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കും, നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും അതൊരു ബിഡ് ആണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ബിഡ്. ആ ബിഡിനോട് നമുക്ക് 3 വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കാം. ടേണിംഗ് എവേ, 2 ടേണിംഗ് അഗൻസ്റ്റ്, 3 ടേണിംഗ് ടുവാർഡ്സ്. ടേണിംഗ് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് എന്നില്ല, എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നില്ല, നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പൂക്കൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്, ഓരോ പൂവും സമ്മാനിക്കുകയാണ്. അത് വാങ്ങാതെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോരുക എന്നത് ടേണിംഗ് എവേയാണ്. അത്രയും നേരം കാത്തിരുന്ന കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾ വാടിപ്പോകും പൂവിൻ്റെ മുമ്പ് എന്നതാണ് സത്യം. അതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോകൽ ടേണിംഗ് എവേയാണ്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, സമയമില്ല, നിങ്ങൾ പിന്നെ വാ എന്ന് പറയുന്നത് ടേണിംഗ് അഗൻസ്റ്റ് ആണ്. അയാളെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി എന്താ എന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ടേണിംഗ് ടുവാർഡ്സ് ആണ്. ഇതിലേതാണ്? 2 മാരകമാണ്. ടേണിംഗ് എവേയും ടേണിംഗ് ടുവാർഡ്സും മാരകമാണ്. കൂടുതൽ മാരകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടേണിംഗ് എവേയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ, ബന്ധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് മാതാപിതാ ബന്ധം പോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമെന്ന്. കൗതുകം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, വൈവാഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഫലിതങ്ങൾ മുഴുവനും നെഗറ്റീവായിരിക്കും അല്ലേ? ഈയിടെ വായിക്കാൻ ഒരു ശുദ്ധമായ കഥ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്ന ഒരു ആൾ നദീതീരത്തുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചില്ല വെട്ടുന്ന നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഴു താഴോട്ട് ഊർന്ന് വീണുപോയി. എൻ്റെ ജീവിതമാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടേ എന്ന വിധത്തിൽ ഖേദിച്ച് ഖിന്നനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ നദിയിൽ നിന്നും ജലദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ കഥ. എന്തിനാ കരയുന്നത്? എൻ്റെ മഴു പോയി. നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ്. ആ കഥ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ട്യൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അത് പറയാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സ്വർണ്ണമഴുവായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതാണോ നിൻ്റെത്? ഇതല്ല. വെള്ളിമഴുവായി തിരിച്ചു വന്നു, ഇതാണോ നിൻ്റെത്? ഇതല്ല.
യഥാർത്ഥ മഴുവുമായി തിരിച്ചു വന്നു. ഇതാണോ നിൻ്റെത്? അതെ, ഇതാണ് എൻ്റെത്. നീ എത്ര സത്യസന്ധൻ, അതുകൊണ്ട് ഇത് 3 എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കഥ. ഇപ്പം അതിനനുബന്ധം ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കർഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ പിന്നീട് വലിയ മുതലാളിയായി, വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ചു, അങ്ങനെ നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചു, കുടുംബജീവിതം സുഖമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി അതുവഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ വീണുപോയി. എവിടെ? ഈ പുഴയിൽ. എൻ്റെ കുടുംബിനി പോയേ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാൾ അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോൾ, ക്ഷമിക്കണേ കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ, ജലദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഐശ്വര്യ റായിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതാണോ നിൻ്റെത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ ഇയാൾ ചാടി പറഞ്ഞു, അതെ ഇതന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ജലദേവത ചോദിച്ചത്രേ, നിന്റെ സത്യസന്ധത എവിടെ പോയി? കാശൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ നീ ആള് മാറിപ്പോയല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞത്രേ, അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഐശ്വര്യ റായി ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കാവ്യമാധവൻ ഏറ്റുവരും. അപ്പം ഞാൻ അതും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ തെറ്റ് വരും. അപ്പം ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് 3 കൂടി തരും. ഒന്നിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, പിന്നെ എങ്ങനെ? അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫലിതങ്ങൾ വെറുതെ ജനിക്കുന്നതല്ല? ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും മനോമുഖരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഫലിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇവ്വിഷയകമായിട്ട് വൈവാഹിക ബന്ധവുമായി പറയപ്പെടുന്ന സകല ഫലിതങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം പോയി പോകും. എന്താ കാര്യം? ഇവിടെയാണ് ഗോട്ട്മാൻ പറയുന്ന ബിഡ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അനുരൂപമായിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവുക എന്നതാണ്. അതിന് വളരെ പ്രധാനമായി മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് തോറ്റുകൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇന്നി ഉഹിബ്ബു അൻ അകൂന മഗ്ലൂബൻ കരീമൻ ലൈസ ഗാലിബൻ ലഈമൻ. ലോകം ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിചിത്രമായ ഒരു വാക്ക്, അത്ഭുതകരമായ വാക്ക്. ഞാൻ ജയിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛനാവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന മഹാനാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. തോൽവിയെയും മഹത്വത്തെയും തുന്നിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ മരുഭൂമിയിലെ വസന്തത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും വിചിന്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഈ ബിഡ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് സാധ്യമാകൂ എന്ന വലിയൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, നീ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് എത്ര ഗൗരവമുള്ള വാക്കിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് പറഞ്ഞത്. മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ. അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഫൽയഖുൽ ഖൈറൻ. നമുക്കറിയാം അത്. ഔ ലിയസ്മുത്. വല്ലാത്ത താക്കീതാണ്. നല്ലത് പറ. പറയാനുള്ളത് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ വാ അടക്ക്, മിണ്ടാണ്ടിരിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ ഫൽയുക്രിം ജാറഹു. അവനവന്റെ അയൽവാസിയെ ആദരിക്കട്ടെ. ഇക്റാമ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ചേർത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, ആർക്കെങ്കിലും അന്ത്യനാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഫൽയുക്രിം ലൈഫഹു. മുഴുവനും ബന്ധങ്ങളാണ്. ആ ബന്ധങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇക്റാം എന്ന വാക്കിനെ ചേർക്കുകയാണ്. മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നിടത്തും ഇതേ വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ? വഖുല്ലഹുമാ ഖൗലൻ കരീമാ. നിങ്ങൾ അവർ രണ്ടാളോടും മാന്യമായ വാക്കു പറയണേ എന്ന്. ഈ മാന്യതയെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നമ്മൾ ജാഗരൂകരാണോ? അതാണ് ബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബിഡ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ സംജാതമാകുമെന്ന വലിയ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഖുർആൻ അത് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ഫഉ ബില്ലത്തി ഹിയ അഹ്സൻ. ഇദ്ഫഉ ബില്ലത്തി ഹിയ അഹ്സൻ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉചിതമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുക. ഏറ്റവും ഉചിതമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫഇദല്ലദീ ബൈനക വബൈനഹു അദാവ കഅന്നഹു വലിയ്യുൻ ഹമീം. ശത്രു പോലും ആത്മമിത്രമായി മാറുന്ന അത്ഭുതമാണ് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശത്രുത പോലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി ഈ സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടുന്ന വലിയ ജാഗ്രതയും ഏറ്റവും ഉചിതമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ, ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
എന്താ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത്? സന്തോഷം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്ന ഇതുകൂടെ ഒന്ന് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവിതം സമൃദ്ധമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, മൻ അഹബ്ബ അൻ യുബ്സത ലഹു ഫീ റിസ്ഖിഹി. റിസ്ഖ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അന്നം എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അന്നം എന്ന് മാത്രമല്ല റിസ്ഖിന്റെ അർത്ഥം. കുല്ലു മാ വഹബല്ലാഹു ലിൽ അബ്ദ് മിൻ അംരി ദുനിയ വദ്ദീൻ. ദീനിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമാവട്ടെ അള്ളാഹു അവന് നൽകുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും റിസ്ഖാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? മൻ അഹബ്ബ അൻ യുബ്സത ലഹു റിസ്ഖഹു. അപ്പോ ഭൗതിക ജീവിതവും അവന്റെ ദീനിയായ ജീവിതവും സമ്പൂർണമായും സമൃദ്ധമാകണം എന്ന് ആർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്? ഒപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അതിനോട് തുന്നിച്ചേർത്ത് പറയുന്നു, വയുൻസഅ ലഹു ഫീ അസ്രിഹി. അവന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാൻ. ഇതിനപ്പുറം എന്താ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത്? ഒന്ന്, ജീവിതം സമൃദ്ധമാകണം. രണ്ട്, അത് അനുഭവിക്കാൻ ആയുസ് വേണം. ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ജീവിതം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഫല്യസിൽ റഹിമഹു. അവൻ ചേർത്തു വെക്കട്ടെ ബന്ധങ്ങളെ, ചേർത്തു പിടിക്കട്ടെ ബന്ധങ്ങളെ. എത്ര വലിയ സൂത്രം, എത്ര വലിയ സൂത്രമാണ്. സിമ്പിളെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ടായിരിക്കും, സമയത്തിൻ്റെ ചെലവുണ്ടായിരിക്കും, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മിഠായി വാങ്ങാറുണ്ടായിരിക്കും. അതൊരു ചെലവല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതൊരു സമയനഷ്ടമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിചാരത്തെ പാടെ മാറ്റിവെക്കൂ. നിനക്ക് വേണ്ടത് സമൃദ്ധിയാണോ, നിനക്ക് വേണ്ടത് സമയമാണോ, എങ്കിൽ നീ പോ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പഴയകാല കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ അള്ളാഹു കാവൽ മാലാഖമാരെ നിർത്തും എന്നും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പോക്ക് മുടങ്ങി പോകരുത്. അള്ളാഹ് അത്രമേൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത്രമേൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒറ്റ കാര്യം ആ വിഷയവുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആളും അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടല്ലെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അവരോട് പിണങ്ങിയത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണതെങ്കിൽ, ഒരാളോട് പിണങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സാമൂഹിക ദുരന്തമായിട്ടാണ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലെ പിണക്കം നടക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിനൊരു സാമൂഹിക ദുരന്തമായിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന റഹ്മത ലാ തൻസിലു അലാ ഖൗമിൻ ഫീഹിം ഖാതിഉ റഹിം. ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നവൻ സമൂഹത്തിലുണ്ടോ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അതൊരു സാമൂഹിക ദുരന്തമാണ്. ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഥ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സഹാബത്തെ നിങ്ങൾ ബന്ധം ചേർക്കണേ, സഹാബത്തെ നിങ്ങൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന്. മസ്ലഹത്തുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുമത്രേ, അല്ലാ എനിക്കെൻ്റെ മദുലമത്ത് വാങ്ങിത്താ, എനിക്ക് ന്യായം വേണം, എന്നോട് അന്യായം ചെയ്തവനാണ് ഇവനിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു മറ്റേയാളോട് പറയും, നീ അവനെ ദ്രോഹിച്ചില്ലേ, നീ അവനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ, അതിന് പകരമായുള്ളത് അവന് കൊടുക്കണം. എന്താ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ പരാതിക്കാരൻ പറയും, അദ്ദേഹം അതിന് പകരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ എനിക്ക് തരട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ നിന്റെ നന്മകൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയും, ഇങ്ങനെ പലർക്കും കൊടുത്തേണ്ടത് തീർന്നുപോയി, അല്ല കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന്. ആ സമയത്ത് പരാതിക്കാരൻ പറയും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് തിന്മകൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൂ, നല്ല കച്ചവടമാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആകെ തളർന്നു പോകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷണ്ണമായ മുഖം, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല. നരകം തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇനിയൊന്നുമില്ല എൻ്റെ രക്ഷക്കായി എന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവശമായ പാപത്താനായ അവസ്ഥയെ കണ്ട് നാഥനായ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു പരാതിക്കാരനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീയൊന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്ക്. അദ്ദേഹം പിറകിലോട്ട് ആകാശലോകം, അവിടുത്തെ ആകാശലോകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പിറകിലോട്ട് മുഖത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന നേരത്ത് അദ്ദേഹം വിസ്മയഭരിതനായി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇന്നി അറാ ഖുസൂറൻ മിൻ ദഹബ്.
മദാഇന മിൻ ഫിദ്ദ, വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള പട്ടണം, സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, മുക്കല്ലലത്തും ബിൽ ലആലി, മുത്തുകൾ പതിച്ചിട്ടുള്ള ചുമരുകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നു. ലിഅയ്യി നബിയ്യിൻ ഹാദാ, അല്ലാഹുവേ ഏത് നബിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അതിന് പറയും. ഔലി അയ്യി ഷഹീദിൻ ഹാദ എന്നുമുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറയും, ഇതങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, ഇത് ഞാൻ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്. അത്ഭുതപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് കാരണം പാപ്പറായി നിൽക്കല്ലേ, ഇതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി, നിനക്ക് സാധിക്കും. എനിക്കോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എവിടെ വിഭവമില്ലല്ലോ, തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വലിയ ഒരു വിഭവം. നിന്റെ ഈ സഹോദരന് പുറത്തു കൊടുക്ക്. അള്ളാഹ് ജാമ്യം നിൽക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു മധ്യവർത്തിയാവാണ്. പരലോകത്ത് വെച്ച് പോലും ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചു പിണങ്ങി അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അള്ളാഹ് പോലും ശ്രമിക്കും സഹാബ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുക്കണേ എന്ന്. ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തു, നിനക്കുള്ളതാണതെല്ലാം. ആഘോഷത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ സ്വർഗത്തിനു നേരെ നടന്നു പോകുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഇവനെയും കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു, ഇവനെയും കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടാളും ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോകുമെന്നാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നല്ലത് ചെയ്യുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് നല്ലത് ചെയ്താൽ അത് നല്ല ബന്ധുത്വമാണ് എന്നല്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യം. ലൈസൽ വാസിലു ബിൽ മുകാഫി. ഇങ്ങോട്ട് നല്ല മട്ടത്തിലൊക്കെ പെരുമാറുന്ന ആളോട് അങ്ങോട്ട് നല്ല മട്ടത്തിൽ പെരുമാറുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യമില്ല. അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഈ സിലത്തുർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും എന്നിടത്ത് നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ. പിന്നെന്താ വലാക്കിന്നൽ വാസില അല്ലദീ ഇദാ ഖുത്അത് റഹിമുഹു വസലഹ, വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നവനാണ്. തെറ്റിപ്പിണങ്ങിപ്പോയ ആളുകളൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമല്ലേ മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ആ സന്തോഷമുണ്ടാക്കാൻ ബന്ധുത്വങ്ങളെക്കാൾ, സൗഹൃദങ്ങളെക്കാൾ, സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലിയ വിഭവങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന വലിയ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു, പിണങ്ങിപ്പോയവനെ പോലും ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന്. ഒരാൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്, റസൂലേ എനിക്ക് കുറച്ച് കുടുംബക്കാരുണ്ട്, ഇന്നലീ ഖറാബ, എനിക്ക് കുറച്ച് കുടുംബക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ അസ്ലുഹും, അവരോട് ബന്ധുത്വം പുലർത്തുന്നു, അവരെ പരമാവധി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ വയഖ്തഊനി, അവർ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നു, മുറിച്ചു കളയുന്നു. വഉഹ്സിനു ഇലൈഹിം, ഞാൻ അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. വയുസീഊന ഇലയ്യ, അവർ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. വഅഹ്ലുമു അൻഹും വയജ്അലൂന അലയ്യ, ഞാൻ അവരോട് വിവേകത്തോടെ പെരുമാറുന്നു, അവരെന്നെ വഷളാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇടപെടുന്നു. ഇനി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യണം? എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തു. ഇത് നമുക്കും ഒരു പക്ഷേ അഭിമുഖീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. എങ്കിൽ ആ ആൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നിലപാട് എന്താണ്? എന്നാ പിന്നെ നീ പരമാവധി അങ്ങോട്ടും കൊടുത്തോ എന്നാണോ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴും റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ലഇൻ കുൻത കമാ ഖുൽത ഫകഅന്നമാ തുസിഫുഹുൽ മല്ല, നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യമെങ്കിൽ നീ അവരെ ചുടുവെണ്ണീർ തീറ്റിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു പ്രയോഗം! അവർ ചുടുവെണ്ണീർ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ നീ അവരുടെ കൂടെ കൂടി ചേരാൻ നിന്നിട്ടും അവർ നിന്നെ പിണക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നീ അറിയുക, അവർ ഏറ്റുവാങ്ങാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ അതികഠോരമാണ്. പക്ഷേ അവരെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ തളർന്നു പോകുമെന്നാണോ നിന്റെ ആശങ്ക? ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക വേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വലാ യസാലു മഅക മിനല്ലാഹി ളഹീറുൻ അലൈഹിം മാ ദുംത അലാ ദാലിക. മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, നീ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു സഹായിയെ തരും. ഇതിലപ്പുറം ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് നിരുപാധികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗം എന്ന ഒരു കാര്യം. ഒരു കാര്യം കൂടി അനുബന്ധം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ പലപ്പോഴും മുറിച്ച് കളയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ്. ഈയിടെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടത്, ഫേസ്ബുക്ക് തളരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ?
ആംഗ്രി ഫേസ് ഇമോജി ചേർത്തപ്പോഴാണ്. ഓ, ആംഗ്രി ഫേസ് ഇമോജി ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി കൂടിയ ശേഷമാണത്രേ അതിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് കൂടിയത് എന്നോ അതിൻ്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചത് എന്നോ. കാരണം അതിൽ വരുന്ന ഒന്നിനെ അതിനോട് തീർക്കാനുള്ള പകക്കൊരു പോംവഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ആരെയും എവിടെയും, നമ്മുടെ നാടൻ കുട്ടികളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ 8ന്റെ പണി കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് സമൂഹത്തിന്. ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനല്ല, സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഒന്നാം തരം പോംവഴിയാണെങ്കിൽ ആ പോംവഴിയല്ല മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. നമ്മൾ വയനാടിൻ്റെ ദുരന്തത്തിനു ശേഷമാണ് ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ചേർത്തു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച മത്സരം. ഞാൻ അബ്ബാസി ഖലീഫ മഅ്മൂനിനെ ഓർക്കുകയാണ്. അബ്ബാസി ഖലീഫ മഅ്മൂനിനെ ഓർക്കുകയാണ്. മഅ്മൂൻ പേരുകേട്ട ഭരണാധിപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊരു വെള്ളക്കുതിരയുണ്ടായിരുന്നു. അതിമനോഹരമായ വെള്ളക്കുതിര, അപൂർവ ജനുസിൽപ്പെട്ട ഒരു വെള്ളക്കുതിര. ഈ കുതിരയോട് വല്ലാത്ത കമ്പം തോന്നിയിട്ട് ഗ്രാമീണനായ ഓമ എന്നു പേരുള്ള ഒരാൾ മഅ്മൂൻ രാജാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നു. ആ കുതിരയെ എനിക്ക് തരുമോ? തരാൻ പറ്റില്ല. കാശ് എത്രയാ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ. തരാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ തരാത്തത്? എനിക്ക് ആ കുതിര അത്ര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല. എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും തരില്ല, കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ തിരിച്ചയച്ചു. കാലം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി. മഅ്മൂൻ രാജാവ് തൻ്റെ പ്രജകളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഊടുവഴികളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവശനായി വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. തൻ്റെ പ്രജകളിൽ ഒരാളുടെ പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കി കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന്, എന്താ സഹോദര പറ്റിപ്പോയത്? അയാൾ അവശ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്, പക്ഷേ വീണുപോയി, തളർന്നുപോയി, വയ്യ. ഞാൻ എന്താ നിനക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടത്? എന്നെ പട്ടണത്തിലേക്കൊന്ന് എത്തിച്ചു തരുമോ? തരാമല്ലോ. ഇയാളെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ചുയർത്തിയിട്ട് കുതിരയുടെ പുറത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് മഅ്മൂൻ രാജാവ് കയറാൻ നിൽക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ കുതിരയുമായി ഒറ്റയോട്ടം ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മഅ്മൂൻ രാജാവേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയോ? എൻ്റെ പേര് ഓമയാണ്. ഞാൻ പല വിധത്തിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, കുതിരയെ തരുമോ എന്ന്. തന്നില്ല. എൻ്റെ മുമ്പിൽ മറ്റു വഴിയില്ല. ഈ കുതിരയെ എനിക്ക് വേണം. മഅ്മൂൻ രാജാവ് ഓടിപ്പോകുന്ന ഓമയെ ഉറക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓമ ഒന്ന് നിൽക്കണേ, കുതിരയെ നീ എടുത്തോ, എൻ്റെ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം നീ ഒന്ന് കേൾക്കണേ. എങ്ങനെയാണ് നീ എന്നിൽ നിന്നും ഈ കുതിരയെ പിടിച്ചെടുത്തത് എന്ന വസ്തുത ആരോടും പങ്കുവെക്കല്ലേ. നാളെ തെരുവിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ വീണുപോയാൽ സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നേക്കും. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കുതിരയെ ഒരു രാജാവെന്ന നിലക്ക് ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാനുള്ള പല വഴികളും ഉണ്ടായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ കുതിരയെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഒപ്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതക്കും സുസ്ഥിതിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു മൂല്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മഅ്മൂൻ രാജാവ് അയാളെ യാത്രയാക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പുണ്യങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് വയനാടിൻ്റെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ കൂലം കുത്തി ഒഴുകിയിട്ട് സഹായത്തിൻ്റെ ഹസ്തവുമായിട്ട് എത്തുന്നത്? അത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വസന്തത്തിൻ്റെ മഹാനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്ന വലിയ വസ്തുത നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മനസ്ഥിതി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുണ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വിരിയിച്ചെടുത്ത ബന്ധങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു വസന്തം, ആ വസന്തത്തെ പൂവണിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുക, ബന്ധങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു പക്ഷേ പ്രവാസികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോഴും ഉള്ളതിൻ്റെ വിഹിതം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ വലിയ പദ്ധതികൾ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പ്രവാസികൾക്കും മനസ്സുണരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഐ മിസ് യു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു നനവാർന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവസരം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് പ്രവാസികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റി വളരെയധികം ജാഗരൂകരാണ്. ഈ റബീഉൽ അവ്വലിൻ്റെ ദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ താങ്കളുടെ പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കലാണ് എന്നതാണെങ്കിൽ,
അതിനെ വലിയ ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വശം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ബന്ധങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ? ആരോടും പ്രകൃതിയോടും പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടൊക്കെയും വിശ്വാസികളോടും അവിശ്വാസികളോടും ഒക്കെയും എല്ലാവരോടും, ഏതുതരം വിശ്വാസികളോടും. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ ഈ മതം കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രത, അവൻ്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ പുലർത്താൻ അവനക്ക് അവസരം കിട്ടണമെന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മതം കാണിക്കുന്ന അതീവ ജാഗ്രത, അത് അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഫിഖ്ഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചില വാചകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം മറ്റു മതവിശ്വാസികളോട് പെരുമാറേണ്ടത്, അവരുമായുള്ള ബന്ധുത്വം പുലർത്തേണ്ടതും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ഏതളവിലായിരിക്കണമെന്നും ആ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. തുഹ്ഫയിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, വയൽസമുന അൽ കഫ്ഫു അൻഹും നഫ്സൻ വമാലൻ വഇർളൻ വഖ്തിസാസൻ വഅമ്മാ മഅഹും കഖംറിൻ വഖിൻസീരിൻ ലം യുദ്ഹിറൂഹു. ഭാരതീയരായ നമുക്കൊരു വിശേഷപ്പെട്ട വാക്യം കൂടിയാണിത്. ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റ് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് പാർക്കുന്ന മറ്റു മതക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണം വയൽസമുന, നമുക്ക് നിർബന്ധമായ കടമയാകുന്നു, ബാധ്യതയാകുന്നു. എന്ത്? അൽ കഫ്ഫു അൻഹും, അവരെ സംരക്ഷിക്കൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തൽ. നഫ്സൻ, അവരുടെ ശരീരത്തിന്, വമാലൻ, അവരുടെ സ്വത്തിന്, വഇർളൻ, അവരുടെ അഭിമാനത്തിന്, അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം അവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാകുന്നു. പിന്നെ ചേർത്ത് പറയുന്ന വാക്യം എന്താണെന്നറിയോ? വഖ്തിസാസൻ വഅമ്മാ മഅഹും കഖംറിൻ വഖിൻസീരിൻ. അവരുടേതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കള്ള്, പന്നിമാംസം. ഇസ്ലാമിൽ രണ്ടും നിഷിദ്ധമാണ്, ഹറാമാണ്. കള്ള് കുടിക്കാൻ പാടില്ല, പന്നിമാംസം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മുഗല്ലദായ നജസാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല. അവരവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് പന്നിമാംസം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് അത് ഏതെന്ന് ഇനം തിരിച്ചിട്ട് അവനെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കണ്ട, അവരത് കഴിച്ചോട്ടെ. നിബന്ധനയുണ്ട്. ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു മൂല്യമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കള്ളു കുടിച്ച് തിമിർക്കും, നിനക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പരസ്യ പ്രദർശനം നടത്താതെ മാന്യത കാണിക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, പബ്ലിക് ഒഫൻസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് എല്ലാ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന നിലക്ക് വ്യക്തിപരമായി അത് അനുഭവിക്കാൻ തുടർന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സൂചകം മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആരോടൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജൂതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പരാതി പറയാൻ വരുന്നുണ്ട്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിധി വിസ്തരിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം വിധി പറയുന്നത് ജൂതന് അനുകൂലമായിട്ടായിരുന്നു. ഇത് കേട്ട് അതിനെ അത്ര തൃപ്തികരമായി തോന്നാത്ത ഈ മുസ്ലിം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ജൂതനോട് പറയാണ്, ഇതൊരു ചൊഗ്ഗില്ലാത്ത തീരുമാനമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു ചൊഗ്ഗില്ലാത്ത തീരുമാനമാണ്. അല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രഗത്ഭൻ ഉമറാണ്, നീ അങ്ങോട്ട് വായുന്നു. നീ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ നേതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നേതാവ് തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ ഇദ്ദേഹം, ഞാൻ വരാമല്ലോ, മദീനയിലെ പാഠശാലയിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി ആരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാലും ഇതിന് ഉചിതമായ നീതിപൂർണമായ തീരുമാനം കിട്ടുമെന്ന ഉജ്ജ്വല വിശ്വാസം ആ ജൂതനുണ്ടായിരുന്നു. ഉമറിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നു റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞതിന് എന്താ അറിയോ? ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്കിതിലൊരു തീരുമാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, മുഹമ്മദുർ റസൂൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുവോ? അതിന് ഈ മുസ്ലിം ഉടനെ തന്നെ കയറിയിട്ട് ജാക്കി വെക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ജാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളവിടെ പോയി. അപ്പം ഞാൻ പറയേ പിന്നെ മൂപ്പരോട്, നിങ്ങളാണ് തീരുമാനമൊക്കെ പറയാൻ വലിയ ഉഷാർ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊങ്ങുമല്ലോ, കാരണം റസൂലിൻ്റെ മേലെ വെക്കല്ലേ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. ആ ജാക്കി വെക്കലാണ് മൂപ്പർ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മറുപടി എന്താ? അത് ശരി, അങ്ങനെയാണല്ലേ, എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം തരാം, നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ വാളുണ്ടായിരുന്നു. വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ, ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവനെ കൊന്നുകളയുന്നു. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാതെ നീ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുവോ എന്ന വിധത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴുണ്ടായി ചർച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ. എന്താണ്? മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാമോ എന്നതായിരുന്നു ചർച്ച.
ആ ചർച്ചക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ഫലാ വറബ്ബിക ലാ യുഅ്മിനൂന ഹത്താ യുഹക്കിമൂക ഫീമാ ശജറ ബൈനഹും സുമ്മ ലാ യജിദു ഫീ അൻഫുസിഹിം ഹറജൻ മിമ്മാ ഖളൈത വയുസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞ തീർപ്പിൽ സമ്പൂർണമായ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്താത്തിടത്തോളം കാലം അവർ വിശ്വാസികളല്ല എന്ന സത്യം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഭീകരവാദമെന്നും തീവ്രവാദമെന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെ? പക്ഷേ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ വിധത്തിൽ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് നമ്മളുടെ മുമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ജാഗരൂകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക്. വിദ്യ പ്ലസ് അഭ്യാസം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ മലയാള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാഠം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകും അഭ്യാസം എന്നൊരു വാക്ക്. എക്സസൈസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതിന് പകരം മലയാളത്തിൽ അഭ്യാസം എന്നാണ്. വിദ്യ ഇന്നുണ്ട്, അഭ്യാസം വേറെ വിധത്തിലുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യൻ പഠിച്ചതിനെ അഭ്യസിക്കുന്നില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. വലിയ വലിയ വിവരങ്ങളും വലിയ വലിയ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഉൾവലിയുകയും ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ദുരവസ്ഥയുണ്ട്. അതിനും പരിഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പഠിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് ദിവ്യമായ ഗോപ്യമായ പല വിജ്ഞാനങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നും മുഹമ്മദുർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ അമില ബിമാ അലിമ അല്ലമല്ലാഹു മാ ലം യഅലം. ആ അഭ്യാസം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട്, വിദ്യയുടെ അഭ്യസനം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഒരു വലിയ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്ന ഒരു രോഗി, വൃദ്ധനായ രോഗി, കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ ബിരുദങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ ചിലപ്പോൾ 1-2 മിനിറ്റുകൾ എടുക്കണം. അത്ര വലിയ വിദ്യയുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു. വേച്ചു വന്ന ഈ വൃദ്ധൻ അവശത കാരണം കണ്ണിൽ നിന്ന് നീരൊലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. സംസാരിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത ഈ വൃദ്ധനോട് മിണ്ടണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു. പരിശോധിക്കുന്നു. ആള് വിശ്വഗരൻ എന്ന നിലക്ക് പ്രഗത്ഭനാണ്. പരിശോധന കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ, എത്ര നിങ്ങളുടെ ഫീസ്? പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു. ഫീസ് 150 രൂപ. പോക്കറ്റിൽ കൈയിടുന്നു. എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ 140 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 7 രൂപ തനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ബസ്സിന് ചാർജ് എന്ന നിലക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കി 133 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിറയാറുന്ന കൈകളും വിറയാറുന്ന സ്വരവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബാക്കി ഞാൻ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ തന്നാ പോരെയും. ഈ ഡോക്ടറുടെ മറുപടി, എൻ്റെ ഫീസ് 150 ആണെന്ന് അറിയാതെയാണോ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്നാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നിന്റെ കാശ്. ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു. അത് ചുരുട്ടിയിട്ട് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയുന്നു. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസമാണോ? ഖുശ്വന്ത് സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ലോയറാണ്, ഗ്രന്ഥകാരനാണ്. അദ്ദേഹം കേരളം കാണാൻ വന്ന ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പാലക്കാടിൻ്റെ തെരുവുകളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുടുംബസമേതം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാലക്കാടിലെ പനമരങ്ങളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തുക്കണാങ്കിളിയുടെ കൂടുകൾ കാണുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൻ്റെ മകൻ ഈ കൂടിനോടൊരു മോഹം കാണിച്ച് എനിക്കത് എടുത്തു തരാൻ മാർഗമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വളരെ ഉയരങ്ങളിലുള്ള ഈ കൂട് എങ്ങനെ മകൻ എടുത്തു കൊടുക്കും എന്നായി ഖുശ്വന്ത് സിംഗ്. അങ്ങനെ ചുറ്റിലും കണ്ണുപിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആട്ടിടയനായിട്ടുള്ളൊരു ബാലനെ കാണുന്നു. ദ്രവിച്ച ട്രൗസർ മാത്രമിട്ട ഒരു ചെറുക്കൻ, വിരൂപനായ കറുത്ത ഒരു ചെറുക്കൻ. വിദ്യാഭ്യാസം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് അവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഈ ചെറുക്കൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, മോനെ, നീ ആ കൂടൊന്ന് എടുത്തു തരുമോ? നിനക്ക് മരം കയറാൻ അറിയോ? ഓ, മരം ഞാൻ പലപ്പോഴും കയറുന്നതാണ്, കയറാൻ കഴിയും. എന്നാ നീ ആ കൂടൊന്ന് എടുത്തു തരുമോ? ഹേയ്, അത് ഞാൻ എടുത്തു തരൂല. 100 രൂപ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. അല്ല, പറ്റൂല. 200 ആക്കുന്നു. പറ്റൂല. 700 രൂപ വരെ വെച്ച് നീട്ടുന്നു. അപ്പോഴും കുട്ടി പറയുന്നു പറ്റില്ല എന്ന്. കാറിൽ നിന്ന് ഖുശ്വന്ത് സിംഗ് ഇറങ്ങുന്നു. ഇത്രയും വലിയ കാറിൽ ഇത്രയും തുക നീട്ടിയിട്ട്, ഇത്രയും വലിയ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ അത് എടുത്തു തരാത്തത്? ഇത്രയും അഹങ്കാരമോ ഒരു ഗ്രാമീണന് എന്നായിരുന്നു ഖുശ്വന്ത് സിംഗിന്റെ ആശങ്ക. അതിനാ കുട്ടി പറഞ്ഞ മറുപടി, കിളികൾ മുട്ടയിട്ട് വിരിയുന്ന കാലമാണ്. ഇര തേടിപ്പോയ അമ്മക്കിളി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കൂട് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെവിടെ എന്നത് അലമുറയിട്ട് കരയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു തരില്ല എന്ന്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, സാറേ,
700 രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സംഭവമാണ്. പക്ഷേ എത്ര വില തന്നാലും ആ കൂടെ എടുത്തു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന, നമുക്ക് പേര് പോലും അറിയാത്ത ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകൾക്ക് എന്ന് ലഭിക്കുമോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാകുന്നതും സംസ്കൃതരാകുന്നതും, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നത്. മലമുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും, അവർക്ക് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്തോ ചില സാധനം വാങ്ങണമെന്ന് ഓർമ്മയായപ്പോൾ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു, നമ്മളെന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയാലോ. അവർ രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇറങ്ങി. ബസ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ട് വലിയ ഒരു പാറക്കല്ല് ഈ ബസ്സിൻ്റെ മീതെ വീണ് ബസ് ചതഞ്ഞരഞ്ഞുപോയി. നെടുവീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടവരൊക്കെയും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് എന്ന്. പക്ഷേ ഇറങ്ങിയ ആൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു. അതെന്തേ, ജീവിതം അടുത്തോ? അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങാനെടുത്ത് 1 മിനിറ്റ്, ആ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബസ് ഓടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാറക്കല്ല് ബസ്സിൻ്റെ മീതെ വീഴില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നു, എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് ബന്ധുത്വമുണ്ടാകുന്നു, എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് സന്തോഷങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് നേട്ടം ഭൂമിയിൽ കിട്ടാനുള്ള ഒന്ന് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ആ വലിയ ഒരു സത്യത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിനീതമായ വാക്കുകൾ പുണ്യപ്രവാചകരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Alhamdulillah, after this fantastic section, this is the time to present in front of you a short brochure, video brochure for the Al-Zil Academy. ഈ മഹനീയ സംഗമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വാഫി അലുമിനിയുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സംരംഭം അൽ-ജിൽ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ബ്രോഷർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. 3 to 4 minutes only. Just your attention to the screen. Thank you. Welcome to Al-Ghil Academy, an extraordinary Islamic educational institution located in Dubai. As part of our social commitment, Al-Ghil Academy is dedicated to assisting the young generation to enjoy a transformative journey of spiritual growth and knowledge. Al-Ghil Academy, undertaken by the Dubai Wafi Alumni Association, is not just an educational institution, but a community that embraces diversity. At Al-Ghil Academy, we believe in enriching generations. Through offline and online classes, students from various parts of the world enjoy the Islamic learning experience processed through innovative and practical methods that will help them to connect their knowledge with their lives. Our classes go beyond textbooks, helping students become devout Muslims. Our curriculum is thoughtfully designed for 5 levels to provide a comprehensive and engaging learning experience for weekday and weekend batches. Our vision is to empower successive generations with the profound teachings of Islam, enabling them to embody these principles in their lives. Our mission is to nurture young minds, helping them uncover the profound beauty of the Quran, the wisdom of Hadith, and the transformative facets of Islam. Practical sessions are the heart of our teaching philosophy, allowing students to apply their knowledge in real-life scenarios. In our unique Al-Ghil Bliss Hours, students get the opportunity to practice the values of Islam, and every day they practice the ablution and the prayer, guided by our passionate and caring mentors. Every 6 months, our students showcase their growth and understanding of the principles they've learned through integrated assessments. This comprehensive evaluation allows us to celebrate their achievements and identify areas for further development. We are very eager to communicate with the parents of our students and to get their valuable feedback that will help us to keep our quality and standard. The transformation stage, we're really proud. She changed a lot. Al-Ghil Academy, I highly appreciate for their great work. I encourage all the parents in Dubai to to make their kids join
they try to teach all the kids in a systematic manner. I'm very happy. Here, we also uplift the skills of our students. They will experience real confidence through a variety of events. Al-Jil Academy provides Islamic studies on 5 levels, the Quran memorization course for boys and girls, and adults can join our Islamic studies courses as well. Join us at Al-Jil Academy, where knowledge meets values, and each day is a step towards a brighter, spiritually enriched future. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സന്തോഷപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ. അബുദാബിയിൽ അൽജീൽ അക്കാഡമിയുടെ പ്രവർത്തനം മനോഹരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും വർഷങ്ങളിൽ UAE വിവിധ എമിറേറ്റ്സുകളിലേക്ക് അൽജീലിൻ്റെ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ വേദിയിൽ ഇനി നമുക്ക് അഷ്റക്കയുടെ മനോഹരമായ വരികളിൽ അലിയാം. ടീമിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آن أوان مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاؤش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة رضي الله عنها الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام. ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية وبالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
وسلم. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور الله مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي أنت شمس أنت بدر أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري الله أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين الله يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين الله حوضك الصافي المبرد بردنا يوم النشور الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ما رأينا العيسى حنت في السورة إلا إليك والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وأتاك
يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع حينما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قف لي يا دليل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل الله نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله كل من في الكون هاموا فيك يا باهي الجبين الله ولهم فيك غرام واشتياق وحنين الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله في معانيك الأنام قد تبدت حائرينا الله أنت لرسلي ختام أنت للمولى شكور الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم الله يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم الله عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفيرا الله فيك قد أحسنت ظني يا بشير حبيب الله ليس أزكى منك أصلا قدت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
ആദി ഔവൽ മൈദരായി പാടച്ചുവേച്ച മുഹമ്മദ ബദ്രിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ കറുത്ത് പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവൻ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് മഹ്ശറ മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്തും കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിൻ നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരാണെൻ്റെ വാരിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ വലിയൽ ഹസനാതി യാ റഫീഅദ് ദറജാതി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഫീറൻ അന്നി ദുനൂബി വഗ്ഫിറൻ ലിസയ്യിആതി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻത ഗഫാറുൽ ഖതായ വദ്ദുനൂബിൽ മൂബിഖാതി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻത സത്താറുൽ മസാബി വമുഖീലുൽ അഥറാതി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലീമു സിർരി വഅഖഫാ മുസ്തജീബുദ് ദഅവാതി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ അർഹംനാ ജമീഅ
بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. അൽഹംദുലില്ലാ, മനോഹരമായ അഷ്റക്കയുടെ ബൈത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രവാചക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ സീരീസിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഇനി വേദിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഗമത്തോട് സഹകരിച്ച, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹക്കീം ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ദുആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. UAE നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലൽ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സീസൺ 2 ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഇനി വേദിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. പ്രവാചക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭവബഹുലമായ ചരിത്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് അത് പഠിക്കാനുതകുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിനെ അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ക്വിസ് മത്സരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യമമാണ്. ആ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. ലോഞ്ചിങ് നടക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാണ്. എല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ, ഈ ലോഞ്ചിങ് പരിപാടിയിൽ വാഫി ക്യാമ്പസ് കാളികാവിൻ്റെ ഡീൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ജലീൽ അസ്സരി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ കക്കാട് അഹമ്മദ് വാഫി ഉസ്താദ്, ദുബായ് ഹാദിയയുടെ ഹിദായ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ ബാരി ഹുദവി ഉസ്താദ്, KMCCയുടെ നേതാക്കളായ കരീം സാഹിബ് കാലൊടി, സിദ്ദീഖ് സാഹിബ്, നൗഫൽ സാഹിബ് വെങ്ങര, ഹാഷിം സാഹിബ് നുഞ്ഞേരി, അതുപോലെ മുജീബ് സാഹിബ്, അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ്, മറ്റു KMCCയുടെ നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകാസ് ദുബായ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് സാർ PK, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഈ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹക്കീം ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ വീഡിയോ ലോഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും വേദിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം, വളരെ വിനയത്തോടു കൂടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വിട്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേദിയിലേക്കൊന്ന്, നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും വേദിയിൽ കടന്നു വരണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സയ്യിദ് അലി വാഫി, അതുപോലെ നൗഫൽ വാഫി ആറാട്ടുപുഴ എന്നീ 2 വാഫി സുഹൃത്തുക്കളും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. നമ്മുടെ ദുബായ് വാഫി അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അലുമിനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും വിജയിപ്പിക്കാനും തൻ്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഓടി നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സെക്രട്ടറി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ജാബിർ വാഫിക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെയും അഹമ്മദ് വാഫി ഉസ്താദിൻ്റെയും കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നൽകപ്പെടുകയാണ്. വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് വഴിയടയാളങ്ങളായിട്ടാണ്. വിശുദ്ധ പ്രവാചകരുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാൻ വാഫി അസോസിയേഷൻ UAE കമ്മിറ്റി ഈ റബീഉൽ അവ്വലിലും അവസരമൊരുക്കുകയാണ്.
പ്രവാചകരുടെ ജനനം മുതൽ വഫാത്ത് വരെയുള്ള സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതം വിശകലനം ചെയ്ത ഇലൽ ഹബീബ് സീസൺ 1 ശേഷം പ്രവാചക ജീവിതത്തിലെയും ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെയും സുപ്രധാന അധ്യായമായ ഹിജറയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠന പരമ്പരയാണ് ഇലൽ ഹബീബ് സീസൺ 2 ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹാഫിൽ സഈദ് അലി വാഫിയും നൗഫൽ വാഫി ആറാട്ടുപുഴയും ചേർന്ന് 20 എപ്പിസോഡുകളിലായി ഹിജറയുടെ വ്യത്യസ്ത അധ്യായങ്ങൾ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ്. വാഫി അസോസിയേഷൻ UAE കമ്മിറ്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നാളെ മുതൽ ക്ലാസുകൾ ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. വീഡിയോകൾ ആസ്പദമാക്കി നടത്തപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് 25,000 രൂപ, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് 10,000 രൂപ, തേർഡ് പ്രൈസ് 5,000 രൂപ, 7 പേർക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ. നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്കഷൻ പരമ്പര നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.